उन्हां दा जिहड़ा बचपन है वो एक जुलाहे दे घर विच बतीत होया है। बचपन तो ही तिखण बुद्धि दे मालक सन। कई वारी बालक बच्चे धुरों ही इहो जी बुद्धि अकल समझ लैके आउंदे हन। परमेश्वर वालों ही ये दात मिलती है। वैसे तो भगतां दे परथाए बाणी विच महाराज ने बचन कीते ने ते हर रोज़ आपां ये बचन श्रवण करदियां। हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे। भगत उपाए नहीं बल्कि भगतां नूं जिथे जिथे कदी मुश्किल बनी है उत्थे उन्हां दी पैज भी अकाल पुरख ने रखी है। भगतां दी सदा तू रखदा हर जीओ धुर तू रखदा आया। अकाल पुरख का बिरध सुभाव रहा है भी अपने भगतां दी वो पैज लाज रखदा है। ते भगत दे जीवन की ये विशेषता हुंदी है जिहड़ी गुरु अमरदास पातशाह जी ने दसी बयान की है। गुरु अमरदास महाराज जी बचन करते ने भगतां की चाल निराली। चाल निराली का भाव की है भला? ये नहीं भी आप सीधे पैरी तुरदे हैं तो भगत पुठी पैरी तुरते हैं, या भगतां की चाल टेढ़ी मेढ़ी है, या भगत साडे नालों स्पीड ते तुरते हैं असीं हौली तुरते हैं। चाल निराली का भाव अर्थ ये है कि वो संसारियों तो वख होके चलते हैं। भगत का जिहड़ा जीवन है वो गुरु अमरदास पातशाह जी दस रहे हैं कि वो उनका जीवन आम मनुखों नालों वखरा हुंदा है। भगतां की चाल निराली चालां निराली भगतां केरी बिखम मार्ग चलना। अच्छा दुनियावी बंदा चोण जदों करदा है ना वो वेंदा भी सौखा राह किहड़ा है। तुसीं कदी वेखिओ साडे सामने दो रस्ते हुंदे ने, एक औखा ते एक सौखा। बंदा कहंदा सौखे ते तुरां, औखे ते कठिनाइयां ने, औखे ते मुश्किलां ने, औखे राह ते संघर्ष करना पवेगा, इस करके मैं सौखे ते तुरां। सौखे राह ते करोड़ां दुनिया तुरी जाती है पर औखे राह ते कोई विरला ही तुरदा है। एक औखद घाटी राम की चढ़ रहे हो कबीर। जिहड़ी सब तो कठिन घाटी है, सब तो बिखम रस्ता है, उहदे ते भगत तुरदे ने। भगत के जीवन की पहली निशानी है कि वह बिल्कुल कठिन रस्ते नूं चुनदा है। भगत सब तो पहला दुखां की चोण करदा है ते दुनियावी मनुख सुखां की चोण करदा है। उहदे सामने सुख रख दिओ दुख रख दिओ, बंदा सुख नूं भज के पवेगा। यही कारण है कि भगत पहला दुखां नूं स्वीकार करदा है, दुखां नाल लड़दा है, संघर्ष करदा है ते दुखां नूं सुखां विच बदल लैंदा है। ते जिहड़ा दुनियावी बंदा है वो सुखां नूं वेख के खुश हो जाता है पर सुख दुख बन जाते हैं ते फिर सारी जिंदगी उन्हां दुखां नूं भोगदा रहिंदा है। क्यों? दुखां नाल संघर्ष करन दी लड़न दी जाच नहीं सीखी। मुश्किलों नाल कदी टकरा नहीं होया, कदी विपता सामने आई नहीं, पर जदों विपता सामने आई उदों ताकत नहीं सी। भगत ने सब तो पहला अपनी एनर्जी अपनी ताकत चंगे पासे वरती, औखा राह चुनिया ते बाद विच वो राह सौखा बन गया। इसे करके कबीर साहब आखदे ने मैं वो सुख नहीं मंगदा जेड़े हर कोई सुख मंगदे फिरदे ने। सुख मंग दुख आगे आवे। कहन लगे सुख मंगिया ते दुख अगे आ गया, क्योंकि सिर्फ अंदर चाहना सी भी सुखी ही रवां ते सुखी राह ते तुरदा रवां, पर वो सुखां दी चोण करन वाला एक दिन दुखां दे हंझू वहाउंदा है। महाराज बड़ी कृपा करते ने। कबीर साहब बचपन तो ही उन्हां दा जीवन जिहड़ा है संघर्षमई सी।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾਂ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ, ਬਿਖ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ, ਲਬ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤਿਸ਼ਨਾ, ਬਹੁਤ ਨਾਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਗਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਗ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਤਿਆਗ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਿਆਗਿਆ। ਤਿਆਗਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਲੱਭ ਦਾ ਅਰਥ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਚਸਕੇ, ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਚਸਕੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਦੇ, ਬੋਲਣ ਦੇ, ਸੁਣਨ ਦੇ, ਪਹਿਨਣ ਦੇ, ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗੇ ਜਾਂਦੇ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗਾਂਗਾ। ਭਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ, ਬਿਰਤੀ ਲਾਲਚ ਵਾਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਥਾ ਦੀਆਂ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਐ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕਥਾਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੋ ਉਲਟਾ ਗਿਆ। ਵਿਦਵਤਾ ਤੇ ਆ ਗਈ ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੱਭ ਲੋਭ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਬਹੁਤ ਨਾਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋਂ ਕੀ ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਚਾਲ, ਇਹ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਚੇਟਕ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਚੇਟਕ ਲੱਗੀ ਸੀ? ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਆਉਣਾ ਤੇ ਗੱਲ ਦੂਰ, ਤੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਵਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਵਕਤ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਹੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜੁਲਾਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੇਟਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਗੌਡ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਣਾ। ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਬਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਹੋਣਾ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਲੱਗੇ ਤੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਲਿਆ ਉੱਠ, ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਰਾਮ ਕਹੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਪਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਜਪਿਆ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਕਮਾਇਆ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕਿਆ ਪਛਾਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਉਸ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਬੀਰ ਤੇ ਰਾਮ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਵੱਖਰੀ, ਚਾਲ ਵੱਖਰੀ, ਰਸਤਾ ਵੱਖਰਾ, ਪੈਂਡਾ ਵੱਖਰਾ, ਮੰਜ਼ਲ ਵੱਖਰੀ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਗਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਜਲ ਕੈ ਮਜਨ ਜੇ ਗਤ ਹੋਵੈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੈਂਡੁਕ ਨਹਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਤੂੰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਡੱਡੂ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਲ ਕੈ ਮਜਨ ਜੇ ਗਤ ਹੋਵੈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੈਂਡੁਕ ਨਹਾਵੈ, ਜੈਸੇ ਮੈਂਡੁਕ ਤੈਸੇ ਓਇਨਰ ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਆਵੈ। ਜੇ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਤੇ ਡੱਡੂ ਕਦੇ ਦਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣਨੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੱਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੇ ਆ ਯਾਤਰਾ ਤੇ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਲਿਆ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਤੇ ਚਲੋ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਚਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜੀ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਕਬੀਰ ਅੱਜ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੰਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਦਰ 'ਚ ਤੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਕਮਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਤੇ ਆਪ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੌਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਦੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰਬੜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੌਕੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੱਦੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾ ਲਿਓ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕੌੜੀ ਹੈ।
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਕਰਾਇਓ ਓਨੇ ਵਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੁੱਭੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਓਨੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਵਾ। ਉਹ ਲੈ ਕਰਾਇਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਫੜੋ ਮਾਨਤ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿੰਨ ਲਿਆ, ਬਣਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਰੱਖਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਛਕੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੌੜੀ ਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਕਿ ਕੁੜੱਤਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਨਹਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹਾਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਪ ਮਿਟ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੁੜੱਤਣ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਲਿਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਜਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਨ ਤੇ ਧੋ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸੀ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹੈ, ਜਾਤ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਗਵਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਆ ਬਹਿ। ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਇੱਕ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਖਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਇੱਕ ਮੜਾ ਚੀਰਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਚੀਰ। ਤੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਬਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਜੋ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ ਤਾਂ ਆਨ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਵਾਂ, ਉੱਚਾ ਵਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਆ। ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਜਨਮ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ। ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਾਉਣਾ, ਉੱਚਾ ਕਹਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਚੱਲਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਨ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਵਲ ਅੱਲ੍ਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਦੇ ਚੰਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਪਰ ਬਾਹਰੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਾ ਅਵਲ ਅੱਲ੍ਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਤੁਰੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਵੱਡਾ ਏ ਆ ਛੋਟਾ ਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਲਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਗਰੀਬ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੌਲਤ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੌਲਤ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ, ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਣਕਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਰਾਇਓ ਨਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਘਾਓ, ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਝਣ ਕੋ ਦਾਓ। ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਕਬੂ ਨਾ ਛੱਡੈ ਖੇਤ। ਮੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਤਨ ਤਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਕਦੀ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਉ ਵਾਰੀ ਮੁਖ ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ ਕਰਵਟ ਦੇ ਮੌਕੋ ਕਾਹੇ ਕੋ ਮਾਰੇ। ਕਰਵਤ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ ਲਾਗ ਗਲੇ ਸੁਣ ਬਿਨਤੀ ਮੇਰੀ। ਜਉ ਤਨ ਚੀਰੈ ਅੰਗ ਨਾ ਮੋਰੂ ਪਿੰਡ ਪਰੈ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਤੋਰੂ। ਇਹੋ ਜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਰਾਮ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਮਾਨੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੇੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੁੱਟਣ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਓ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਜੇ ਪਾਪ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਗੰਗਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਧੋਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਗੰਗਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਹੀ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਪਾਪ ਲੱਗੇ ਕਰਾਉਣ। ਗੰਗ ਗੁਸਾਇਣ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਜੰਜੀਰ ਬਾਂਧ ਕਰ ਖਰੇ ਕਬੀਰ। ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਨ ਨਾ ਡਿੱਗੈ ਤਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਾਏ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿਤ ਰਹਿਓ ਸਮਾਏ। ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਿਰ ਮੇਰੀ ਟੂਟੀ ਜੰਜੀਰ, ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਾਲਾ ਪਰ ਬੈਠੇ ਕਬੀਰ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਕੋ ਸੰਗ ਨਾ ਸਾਥ, ਜਲ ਥਲ ਰਾਖਣ ਹੈ ਰਘੁਨਾਥ। ਜੰਜੀਰਾਂ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਡੋਲ ਰਹੇ, ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਊਚ ਨੀਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਟਣਕਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਮੇਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਸਨ ਨਹੀਂ ਭਲਿਆ, ਸੱਚ ਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਏ? ਬਨਾਰਸ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਘਰੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਲਈ। 17 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। 298 ਸ਼ਬਦ ਤੇ 243 ਸ਼ਲੋਕ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। 17 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਰਵਿਦਾਸ। ਰਵਿਦਾਸ ਤੇ ਕਬੀਰ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਆਖਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੀਵਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਬੀਰ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਕੂੜ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਅਣਖੀ ਯੋਧੇ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਯੋਧਿਆਂ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।